anther which is breaks up, that is called as, त्या प्रोसेसला काय म्हणतो आपण dehiscence. Is it clear what is dehiscence of anther? That means that at maturity the anther is breakdown. म्हणजे मॅच्युरिटी झाल्यानंतर anther breakdown होते त्याला काय म्हणतो आपण dehiscence of anther. क्लियर? तर ते कशामुळे होते dehiscence of anther? और कोण आहे रिस्पॉन्सिबल? द सेल्स ऑफ मिडल. म्हणजे त्याला फायब्रस थिकनिंग राहते, हायग्रोस्कोपिक नेचर राहते. इज इट क्लियर? त्याच्यामुळे काय होते विच ऍब्सॉर्ब दी वॉटर. वॉटर झाल्यानंतर विच सेल्स ऑफ, तुम्हाला नाही काय करून टाकलं ते सेल्स ऑफ झाल्यामुळे काय होते तो अँकर ब्रेक्स अप. ठीक आहे. नेक्स्ट समजला मिडल लेअर. ती लास्ट टेप टॉप. हे कोणती लेअर आहे? इनर मोस्ट, मिडल, आउटर मोस्ट. कशाची? anther most. It is the innermost single आहे इथे. It is the single innermost layer of. Is it clear? कुठे आहे? innermost आणि कशाच्या सराउंडला आहे सांगू शकेल कोणी? नाही, या स्ट्रक्चरला काय म्हणतो कम्प्लीट? हे दिलं नाही माझं नाव. काय आहे? पोलन सॅक. इज इट क्लियर? पोलन सॅकच्या आतमध्ये स्पोरोजिनस टिश्यू. लोकेशन टेप्टम इज द सिंगल इनरमोस्ट लेयर ऑफ anther wall present surrounding sporogenous tissue or पोलन सॅक. कारण त्या स्पोरोजिनस टिश्यूला पार्टला काय नाव दिलं आपण? पोलन सॅक. काही अडचण? काय समजलं आहे का? Now it is nutritive in function. It is nutritive in function. That means which provide nutrition to the developing pollen grain. Is it clear? Nutritive functions आहे कारण ते काय करते pollen grain जे डेव्हलप होतात त्याला फूड मटेरियल प्रोव्हाइड करतात. जाऊ दे, फक्त तुम्हाला एवढंच लक्षात पाहिजे इट इज न्यूट्रिटिव्ह इन फंक्शन. समजला anther wall? समजलं आहे का? चल नेक्स्ट परत एक वेळ रिपीट करून घेऊ आपण. तर मागे जाऊ आपण. यस, इथूनच स्टार्ट परत. सम हायपोडर्मल सेल्स ऑफ anther which become आर्केस्पोरियल सेल. म्हणजे इमॅच्युअर anther मधल्या काही हायपोडर्मल सेल्सचं कन्व्हर्शन कशात मध्ये आर्केस्पोरियल सेल्स मध्ये. कन्व्हर्शन म्हणजे नाउ दे ऍब्सॉर्ब मोर फूड मटेरियल, नाउ दे बिकम्स इनलार्ज आणि त्या हायपोडर्मल सेल्सला मग नंतर काय म्हणतो आपण आर्केस्पोरियल सेल. त्याच्यामध्ये काही डिव्हिजन वगैरे काही होत नाही. आर्केस्पोरियल सेल डिवाइड्स इनटू टू टाइप्स ऑफ सेल. दोन प्रकारच्या सेल डिवाइड करते. पहिले स्पोरोजिनस सेल. इनर जे आहे स्पोरोजिनस सेल है इनर स्पोरोजिनस सेल अँड आउटर परायटल सेल. इज इट क्लियर? Sporogenous cells form microspore mother cell. Parietal cells form anther wall. Now describe anther wall. Anther wall consisting of four layers: epidermis, endothelium, epidermis. It is single outermost protective layer made up of flattened cells. Endothelium, it is some epidermal cells made up of radially elongated cells. Clear? Middle layer, it is 2 to 3 layers of, is it clear? Thick wall cell having fibrous thickening. Is it clear? And they are hygroscopic in nature. काही अर्थ which helps for कशाची मदत करतात आहे? डेहिसन्स ऑफ anther. anther ब्रेक्स होण्याकरता. टेप्टम. टेप्टम it is the innermost layers of anther wall. It is functionally nutritive in function. Idea clear? Present surrounding pollen sac or sporogenous tissue. झालंय? काही अडचण? लिसन हिअर. नेक्स्ट
त्यामधला स्टार्ट आहे बरं, मायक्रोस्पोरोजिनेसिस. नाउ microspore mother cell is it clear? What is microsporogenesis? Microspore mother cell undergoes meiosis division. Microspore mother cell undergoes meiosis division to form haploid microspore. To form haploid microspore. Listen here. Now each microspore mother cell, प्रत्येक microspore mother cell काय होते त्याच्यामध्ये meiosis division and to form 4 haploid किंवा tetrad of microspore. They are also called as pollen grains. त्या microspores ला काय म्हणतात आहे pollen grains. What is microsporogenesis? Microspore mother cell, that is diploid. Diploid शब्द लावा. Diploid microspore mother cell undergoes meiosis division to form 4 haploid microspores. This process is called as microsporogenesis. इन्हें समझ What is microsporogenesis? Each diploid microspore mother cell undergoes meiosis division to form 4 haploid microspore. That is called as microsporogenesis. इन्हें मतलब डोक्यात आता याला कनेक्ट करू आपण तोच पार्ट. नाउ tapetum encloses what? Tapetum encloses sporogenous tissue. Is it clear? Sporogenous tissue which forms microspore mother cell. These microspore mother cell undergoes meiosis division to form 4 haploid microspore, or they are also called as pollen grains. Angiosperm मध्ये pollen grains असं म्हणतात. म्हणून याला मायक्रोस्पोर मदर सेलला दुसराही शब्द आहे कोणता? पोलर मदर सेल म्हणतात त्याला, कारण त्याच्यापासून पोलन ग्रेन्स तयार होतात. मायक्रोस्पोर म्हणून त्याला मायक्रोस्पोर म्हणतात. लक्षात मध्ये येणे आला आयडिया क्लिअर झाली. देन व्हॉट इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस pollen grains of microspore? काय स्ट्रक्चर्स आहे मायक्रोस्पोरचे किंवा pollen grains? ठीक आहे. आता तुम्हाला नाही या पहिले आधी होतं pollen grains स्ट्रक्चर. आता काय केलं तुम्हाला? ठीक आहे, जाऊ दे. ते पाहून घ्या कसं राहतोय. How the pollen grains are formed? Yes. आता सांगितलं तुम्हाला how the pollen grains are formed, how the microspores are formed. But
बटाटे कमी खा. अरे आता 10 वेळ झालं ना. हाऊ द पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म. पोलन ग्रेन्स कसे फॉर्म झाले, मायक्रोस्पोर कसे फॉर्म झाले, 4 वेळ रिपिटेशन केलं. हाऊ द पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म. सांगा मग तेच मी विचारून आलेला. डिप्लॉइड मायक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस डिव्हिजन टू फॉर्म 4 डिप्लॉइड. काय आपत आहे अँथर मध्ये वेअर दे आर फॉर्म. कुठे तयार झाले, पोलन साइट मध्ये. एवढं आधुनिक स्ट्रक्चर लक्षात घेऊन राहिलं काय, कुठे तयार झाले. अरे हा पार्ट पोलन साइटचा आहे, इले सेंटरचा. याचा अँथर इथपर्यंत काय झाली, अँथर वाला आहे. त्याच्यामध्ये काय पोलन साइट. म्हणजे हे जे स्पोरोजिनस टिश्यू आहे ते कशामध्ये इनक्लोज आहे, पोलन सॅक मध्ये. टोमॅटोच्या आतमधला पार्ट पोलन सॅक. क्लिअर. काही अडचण नाही, माहितच नाही कुठून आले पोलन ग्रेन. कारण पोलन ग्रेनच्या पुढे जायचं आहे ना आपल्याला. पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म फ्रॉम विच सेल डिप्लॉइड मायक्रोस्पोर मदर सेल. हाऊ इट इज फॉर्म, इट अंडरगोज मियोसिस डिव्हिजन. त्याला दुसरे नाव आहे नाही, थांबा ना, त्याला दुसरं नाव आहे ना मियोसिस डिव्हिजनला. तोच शब्द वापरला पाहिजे असं नाही आहे. मायक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस नका वापरू. रिडक्शनल डिव्हिजन काढून टाका मियोसिस. मायक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज रिडक्शनल डिव्हिजन. कारण मियोसिसला दुसरा शब्द काय यूज करतो आपण, रिडक्शनल डिव्हिजन टू फॉर्म. आणि रिडक्शनल डिव्हिजन असेल, मियोसिस असेल, जे काय तयार होतील, पण ते किती तयार होतील, 4 सेल तयार होतात. आणि त्या सेल कशा राहतात, हेप्लॉइड. म्हणूनच 4 सेल ज्या तयार झाल्या त्यालाच म्हणतो आपण मायक्रोस्पोर ऑफ पोलन ग्रेन. आणि रिडक्शनल डिव्हिजन मधून तयार झाल्या म्हणून कशा आहेत त्या. झालं की नाही म्हटलं डोक्यात, आलं लक्षामध्ये. चला तर पुढे. चला स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेनचं. पोलन ग्रेन्स इज, आता तुम्हाला दिसून आला, युनिसेल्युलर आहे, बाय सेल्युलर आहे, मल्टी सेल्युलर आहे. फरक आहे का, ढिंकाच लावून पाहा लागते किती सेल आहे त्या. 1च आहे ना. मग युनिसेल्युलर त्याच्यामध्ये पाहतात कुठे दिसते का अजून दुसरी. अरे एकच आहे ना बा. क्लिअर. म्हणजे मायक्रोस्पोर किंवा पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स इज हेप्लॉइड, पहिलं नेचर. नॉन मोटाईल. इज इट क्लिअर. हेप्लॉइड आहे, नॉन मोटाईल आहे, युनिसेल्युलर आहे का युनिसेल्युलर. हा. नंतर युनिन्यूक्लिएट, बायन्यूक्लिएट, मल्टीन्यूक्लिएट. अरे सांगा, युनिन्यूक्लिएट आहे, बायन्यूक्लिएट आहे, मल्टीन्यूक्लिएट आहे. एकच आहे ना न्यूक्लियर. आयडिया क्लिअर. म्हणजे त्याचं मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर. ईच पोलन ग्रेन्स इज युनिसेल्युलर, युनिन्यूक्लिएट, हेप्लॉइड अँड नॉन मोटाईल. झालं. म्हणजे कसं आहे पोलन ग्रेन, हेप्लॉइड आहे, नॉन मोटाईल आहे, युनिसेल्युलर आहे, युनिन्यूक्लिएट आहे. बरोबर आहे काही अडचण दे. ईच पोलन ग्रेन्स हॅज अ 2 layered wall, or each pollen grain surrounded by 2 layer wall, that is called as sporoderm. Each pollen grain has 2 layer wall. 2 लेअरची वॉल राहते आणि त्या वॉलला काय नाव दिलंय, स्पोरोडर्म. इज इट क्लिअर. Each pollen grain has 2 layer wall, that is called as sporoderm. मग 2 लेअर आहे तर कोणत्या 2 लेयर्स आहे, एक्साइट अँड इंटाइट. Which are these 2 layers? Exine and intine. आता एक्साइन काय आहे, it is the outermost layer. Is it clear? It is the outermost. It is thick. तिथं देऊन टाका नेचर जातं. It is a thick outermost layer. काय अडचण. Now it may be either smooth or spiny. काही मध्ये स्मूथ असेल, काही मध्ये स्पाइनी. हे स्मूथ असेल काही मध्ये. ठीक आहे.
चायना रोज घेतलं तर त्याच्यामध्ये स्पायनी दिसते आपल्याला, दिसतात. आता प्रॅक्टिकल तुमचे काय झाले त्याच्यातले अँथर टी स्टील हे पोलन ग्रेन दिसतात आपल्याला, एक्झाईन दिसते, इंटाईन दिसते, सर्व दिसते. काय 12वीला प्रॅक्टिकलच होतं त्याचं. आता तर काय झालं कोरोनामुळे म्हणजे घेऊ नका म्हणते. ठीक आहे, आधी घेत होतो तर कुठे येत होते. ठीक आहे, नॉलेज फाउंड इन्क्रीज होऊन राहिलाय कारण सायन्स हा विषय प्रॅक्टिकली आहे. पण ते बंद झालं. 99% थेअरी 1% प्रॅक्टिकल, आणि कुठं कुठं तर 1%ही नाही. हे क्लिअर. त्याला काय माहित राहणार आहे, नाही तर सिंपल आहे की आपलं जास्वंदाचं फुल घेतलं, त्याच्यामधलं अँथर टीस केले, कव्हर स्लिपवर ठेवले, तुम्हाला आधी काढला होता तसा तुम्हाला पोलन ग्रेन दिसतात. असे एक नाही असे शेकडो पोलन ग्रेन दिसतात त्याच्यामध्ये. हे क्लिअर. यस, जाऊ दे. नाव व्हॉट इज एक्झाईन? इट इज द आउटर मोस्ट थिक लेअर. इज इट क्लिअर? देन it may be either smooth or spiny. म्हणजे जवार आहे किंवा धोत्रा आहे त्याच्यामध्ये काय स्मूथ आहे, चायना रोज मध्ये कशी आहे स्पाइन आहे. इज इट क्लिअर? देन ऍट सम प्लेसेस एक्झाईन शो सम थिन एरियाज. एक्झाईन वर आपल्याला कुठे कुठे काय दिसतात आहे, थिन एरिया, एकदम पातळ थिन एरिया दिसतात आहे. दी थिन एरिया दॅट इज कॉल्ड ॲज जम्प पोर. आयडिया क्लिअर? हे अर्थ एक्झाईन बद्दल बोलून आलो फक्त आता मी. व्हॉट इज एक्झाईन? इट इज आउटर मोस्ट लेअर आहे पोलन ग्रेनची. इज इट क्लिअर? किंवा स्पोरोडमची. दोन ज्या दाखवले ना आपण. नंतर कसं आहे, it is either smooth or spiny. It shows some thin area that is called as germ pore. Now, what is the function of this germ pore? During the germination of pollen grains. During the germination of pollen grain, now the pollen tube comes out through the germ pore. काय होते? ड्युरिंग जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन. जेव्हा पोलन ग्रेनचं जर्मिनेशन होईल तेव्हा जो पोलन ट्यूब बाहेर येते तो कुठून येते? जम्प पोर. दॅट मीन्स जम्प पोर हेल्प्स टू एक्झिट दी पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन्सला बाहेर येण्याकरता मदत करते जम्प पोर, किंवा त्या जम्प पोर मधूनच पोलन ग्रेन बाहेर येते. आयडिया क्लिअर? देन एक्झाईन इज मेड अप ऑफ कशाची बनलेली आहे? कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टन्स दॅट इज कॉल्ड ॲज स्पोरोपोलेनिन. व्हॉट इज दिस? कशामधून बनलेली आहे? एक्झाईन इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टन्स दॅट इज कॉल्ड ॲज स्पोरोपोलेनिन. झालं? Then intine is inner thin layer made up of cellulose and pectin. Intine is innermost thin layer. कशाची? पोलन ग्रेनची. इनरमोस्ट थिन लेअर आणि कशाची बनलेली आहे? मेड अप ऑफ सेल्युलोज अँड पेक्टिन. आयडिया क्लिअर? काय अर्थ? म्हणजे पोलन ग्रेन आता पुरं स्ट्रक्चर. पोलन ग्रेन्स इज युनिसेल्युलर, युनिन्यूक्लिएट, नॉन मोटाइल, हॅप्लॉइड, किंवा मग नॉन मोटाइल, हॅप्लॉइड, युनिसेल्युलर, युनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर. काय अर्थ? Now it has two walled layers. दोन वॉल्स आहेत त्याला. त्या लेअरला काय म्हणतो आपण? स्क्रोटम. Which are these two layers? Exine is outermost thick layer made up of. आता सांगितलं made up of. बाकीचं जाऊ द्या, डायरेक्ट सांगायचं made up of स्पोरोपोलेनिन. हे लक्षात ठेवायचं. नीट मध्ये याचा प्रश्न आला होता, 4 मार्क भेटले लोकांना. In pollen grain, exine is made up of.
मग त्यांनी नाव दिले होते सेल्युलोज, पेक्टिन, लिग्निन, स्पोरोपोलेनिन. हे जे क्लिअर. मग लिहितात त्याच्यात सेल्युलोज आणि पेक्टिन 70%. एखादा पर्सेंट लिहिते मग स्पोरोपोलेनिन, ज्याला कन्फर्म माहित राहते त्याला. क्लिअर. नंतर एक्झाइन शो at some places enzyme show thin areas, these called as germ pores. Then enzyme is either smooth or fine. Simple that's all. In time it is inner thin layer made up of cellulose and pectin. Now that is the structure of PS of anther plus structure of pollen grains किंवा मायक्रोस्कोप दोन्ही पाला. समजलंय. चला सांगा आता सुरुवातीपासून आणि थांबवा. चला एक वेळ सांगा. अरे इंदा बाबा 4 मार्कासाठी डायग्राम येईल, 4 मार्कासाठी डिस्क्रिप्शन येईल. तुम्हाला थोडी कोरोना लागू होणार आहे. यावर्षी जसा 12वीला झाला पोर्शन कमी, तुम्हाला थोडी पोर्शन कमी होणार आहे. नाही चालू द्या मला कोरोना, आम्हाला अभ्यासक्रम कमी करून टाका. हे लक्षात घ्या. हे जे आता 10वीत 12वीत आहे, ज्यांचा अभ्यासक्रम कमी झाला, प्रॅक्टिकल नाही झाले, इन फ्युचर त्यांना त्याचा डिसएडव्हान्टेज आहे. लक्षात घ्या. त्यांना खूप मजा वाटून राहिली 12वी वाल्यांना. आता जे आहे यावर्षी 12वी मध्ये रिमेंबर द्या, कारण त्यांचा 25% कोर्स पास होऊन जातील. त्याचा फक्त त्या म्हणी प्रमाणे राहील नाम म्हणण्यावर दर्शन कोटे. त्यांना येणार नाही. त्यांनी कुठेही हायरला कुठं ऍडमिशन घेतली, प्रत्येक ठिकाणी ट्रबल जाईल त्यांना. त्यांनी MBBS ला घेऊ, BSc ला घेऊ, BSc ला घेऊ, काय पास होणार आहे ते त्यांना बेसिकच गायब घालून द्यायचं. लक्षात आलंय. प्रत्येक चॅप्टर मधला 60-70% कमी झालेला आहे. काही तर चॅप्टरच उडून टाकले. काही चॅप्टर मधला एक पॅरेग्राफ घेतला, पुरा चॅप्टर काय. आता पुरा चॅप्टर समजून म्हणजे शिकवून तर समजत नाही, तर एक पॅरेग्राफ मध्ये काय समजणार. ठीक आहे. चला सांगा कोण सांगते. डायग्राम येते याची, येते म्हणजे आलेली आहे पुष्कळ वेळ, 56 वेळ पोलन ग्रेनची डायग्राम. आता पोलन ग्रेनची तर तुम्हाला दिली नाही पुस्तकामध्ये, तेव्हा ते येणारच नाही. पण PS ऑफ एन्सरची डायग्राम येते 3 मार्कासाठी, 4 मार्कासाठी फक्त डायग्राम. ठीक आहे. तेव्हाही तुम्ही फक्त असे 4 पोलन चेंबर काढले आणि एवढाच पाठ काढायचा फक्त. बाकी ठीक आहे, काही गरज नाही पूर्ण काढायची. मार्क्स भेटतात तेवढे. चला कोण करते डिस्क्रिप्शन. अरे काय मीच बोलू काय, काही तर बोला. झाला ना पिरियड क्लोज झाला. अरे पेपर मध्ये आता आपल्याला काय काय लिहावं लागेल. ट्रान्सफर सेक्शन ऑफ एन्थर. क्लिअर. कुठून सुरुवात केलं आपण. यस. इमॅच्युअर एन्थर some microdermal cell which form archaeosporial cell. तिथंच देऊन टाकायचं डिटेल मध्ये. archaeosporial cell divides into डायरेक्ट सांगायचं ना. आउटर ते घ्यायचं पहिले. आउटर परायटल सेल, इनर स्पोरोजिनस सेल. कन्फ्युज नाही करायचं. आउटर परायटल सेल, इनर क्लिअर. Parietal cells form sporogenous cell form. याचा नंतर हो एंथर वॉल. एंथर वॉल consisting of 4 layers: epidermis, endothelium and tapetum. काही नसेल पटेल तर टपेटम करा. नाही आवडत असेल टेपटम तर ठीक आहे, प्रोनाउन्सिएशन काही करा, पण स्पेलिंग बदलू नका. क्लिअर. नेक्स्ट इपिडर्मिसचं डिस्क्रिप्शन द्यायचं. इट इज सिंगल आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव्ह लेयर मेड अप ऑफ फ्लॅटन्ड सेल. एकाच मध्ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन काढून टाका. Endothelium, it is some epidermal cell. Again, it is single some epidermal cell made up of elongated cell, radially elongated cell. Middle layer, it is 3 layers of iridium. कशा cells आहेत. fibrous, thickening, hygroscopic nature. काही द्यायचं नाही. It is
are middle layer consisting of 2 to 3 layers. बद्दल काही त्याची नाही डिस्क्रिप्शन जास्त. नंतर कैप्टम it is the innermost किंवा डायरेक्ट सांगायचं it is the innermost nutritive layer surrounded by pollen sac or sporogenous tissue. Tapetum encloses काय enclose करते tapetum encloses sporogenous tissue. आपण पाहिलं sporogenous tissue form microspore mother cell. What are the function of microspore mother cell? Microspore mother cell undergoes meiosis division to form microspore. They are called as pollen grains. Describe the structure of pollen grains. कशा आहेत pollen grains? Pollen grains are diploid है, unicellular है, uninucleate है, non-motile है. It has two wall layers. Sporoderm, exine. It is outermost thick protective layer. Outermost आहे तर त्याचं प्रोटेक्शनचं फंक्शनच आहे. It is thick outermost protective layer. कशाची बनलेली आहे? Made up of sporopollenin. What is sporopollenin? Complex non-biodegradable substance. Is it clear? काही त्याची गरज नाही एक्सप्लेनेशन. It is made up of sporopollenin. काही अडचण? पुन्हा एक्झाइन शो at some places एक्झाइन शो thin area. some म्हणजे अशा 15-20 नसतात आहे. either 2 to 3 फक्त 2 ते 3च एरिया राहतात. Is it clear? That is called as काढत बसतात निवड. 3च्या वरती एरिया काढायची नाही. 2 किंवा 3 याच्यापेक्षा नसतात. त्याला काय म्हणतो आपण जम्प. What is functions of jump was? During germination of pollen grains, the pollen tubes comes out. Is it clear? Through the jump. नंतर राहिला इंटाइन. It is thin innermost layer made up of transfer section of एवढाच पार्ट 10 दिवस